물밀듯 밀려오는 신작 영화의 공세 속 이번 주 당신의 오감을 자극할 영화를 읽어드립니다. 안녕하세요. 영화 읽어주는 남자 오성진입니다. 먼저 제가 읽어드릴 작품은 영화 타오르는 여인의 초상, 톰보이 등으로 신드롬을 일으키고 있는 감독이죠. 바로 셀린 시아마 월드의 시작을 알린 영화 워터 릴리스입니다. 알쏭달쏭한 표정으로 정면을 응시하는 소녀와 그 눈빛 속 의미를 읽어내려는 소녀. 드디어 이들의 욕망이 수면 위로 떠올랐습니다. 모든 것이 처음인 소녀들의 성장 보고서 영화 워터 릴리스 지금부터 꼼꼼히 읽어드리겠습니다. 어느 날 친구 안나가 참가하는 싱크로나이즈드 대회에 구경을 간 마리. 그곳에서 멋진 연기를 선보이는 플로리안을 보게 된 소녀는 그녀에게 묘한 이끌림을 느낍니다. Ton ami dedans. Il y avait la queue pour ses cheveux. 그때부터 절친 안나는 제쳐두고 플로리안에게 적극적으로 관심을 표하지만 Je t'ai vu l'autre jour au spectacle. C'était très beau. Ah ouais? 자유분방하기로 소문난 플로리안은 마리를 이용하기에 바쁜데요. Attends-moi ici. 그와 동시에 마리는 플로리안에게 지도를 핑계로 관심을 표하는 코치와 Tu veux un massage, Florian? Non, c'est bon. Allez, ça va te détendre avant la compétition. On n'a pas le temps. Mais si, on a le temps. C'est ce qu'on raconte, c'est tout. Que tu l'as déjà fait. Et avec plein de mecs. Ouais, c'est vrai. 그녀에 대한 동료들의 질투 어린 험담도 목격하게 되죠. Tu viens me chercher demain soir? Comme l'autre jour? Ok. 그래도 착실히 새 친구의 곁을 지키는 마리. 한 소녀의 씁쓸한 첫사랑은 그렇게 시작되고 있었습니다. Moi aussi, tu sais, j'aime quelqu'un. 이 영화 워터 릴리스는 프랑스를 대표하는 여성 연출자 셀린 시아마의 데뷔작입니다. 영화는 2007년 발표와 동시에 제60회 칸 영화제 주목할 만한 시선 부문과 황금 카메라 부문에 초청되며 작품성을 인정받은 바 있는데요. Ah, vous savez quoi? Hey, il est là, venez! 또한 영화 톰보이 걸후드와 더불어 감독 셀린 시아마의 성장 3부작 그 첫머리에 오른 작품이기도 하죠. 특히 이 영화 워터 릴리스는 햄버거 가게 점원으로 특별 출연한 셀린 시아마 감독의 놀라운 연기력을 만나볼 수 있는 것은 물론 Bonjour, bonjour. Je vais vous prendre un Happy Meal, s'il vous plaît. Vous avez quel âge? 15 ans et demi. Vous êtes trop vieille pour le Happy Meal. Mais c'est débile. Je veux exactement ce qu'il y a dedans. 현재 가장 핫한 감독의 초기작을 확인하는 빅재미를 누릴 수 있는데요. C'est pour dire à ma copine qu'il faut qu'elle se dépêche. Parce qu'il y a son papa qui l'attend. 이에 더해 수면 아래 있던 10대 소녀들의 정체성과 욕망을 다뤘다는 점에서 메시지까지 알찬 작품이라 할 수 있겠습니다. 이와 함께 주목해봐야 할 것은 바로 제목이죠. 한국을 포함한 대부분의 나라에선 워터 릴리스, 즉 수련을 뜻하는 제목으로 개봉했지만 프랑스 개봉 당시의 제목은 놀라지 마시기 바랍니다. 바로 문어의 탄생이었다고 합니다. 극중 물 위에서는 완벽한 몸짓과 미소를 보여주는 소녀들이 그 아래에선 치열하고 분주하게 움직이는데요. 마치 문어의 헤엄을 연상시키는 이 장면들은 대상화를 강요당하는 소녀들의 발버둥으로 해석되며 깊은 공감을 낳기도 했습니다. 다시 영화 워터 릴리스의 이야기입니다. Ça va? Ouais, ouais. J'attends que mon maillot sèche. 한편 수영부 남학생 프랑스와에게 우연찮게 알몸을 보인 마리의 친구 안나. Ah, pardon? 그날 이후 안나는 프랑스와의 첫 키스 계획을 세우는데요. J'ai pas mis trop de rouge à lèvres parce que je voulais pas lui en mettre de partout. Moi, les pays où ils marient les filles à 14 ans, moi, je trouve ça cool. Si j'habitais là-bas, j'en serais pas là. 근데 프랑스와 너 어디서 많이 본 것 같아? 알고 보니 플로리안과 내 거인 듯 내 거 아닌 내 거 같은 밀당 게임 중인 바로 그 녀석. On va t'asseoir si tu veux. 그리고 우리의 마리는 오늘도 그런 플로리안에게 이용당하는 중. Je reviens dans une heure. Je serai pas là. Je viendrai plus te chercher. Démerdez-vous autrement pour Bézi. 결국 울컥한 마리가 이를 거부하자 웬일인지 다급히 쫓아오는 플로리안인데요. Attends. 지금까지 알고 있던 것과는
J'ai pas couché avec lui. C'est pas mes affaires. J'ai jamais couché avec personne. C'est pas ce qu'on dit. 정반대 이야기를 늘어놓는 그녀. Je te le jure, Marie. C'est toujours la même chose. Chaque fois que ça devient chaud, je me barre. Si jamais il sait que je suis pas une vraie salope, c'est fini. Si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. T'as bien les cheveux lâchés. 과연 그 여름 세 명의 소녀들은 각자의 첫사랑을 이룰 수 있을까요? C'est vrai que tu sois la première. 영화 볼까 말까 갈팡질팡하는 이들을 위해 영화 속 매력 포인트 그곳에 책갈피를 꽂아드립니다. J'ai cherché partout aujourd'hui, t'étais où? 영익남이 뽑은 영화 워터 릴리스의 무비 책갈피는 프랑스의 대세 배우 아델 에넬의 타오르는 연기혼입니다. Qui a mis là ce tableau? C'est vous qui l'avez peint? Oui. Quel en est le titre? Portrait de la jeune fille en feu. 그녀는 올해 1월 국내에 개봉해 약 15만 관객을 모은 화제작 타오르는 여인의 추상을 통해 우리에게 깊은 인상을 남긴 배우인데요. Ça fait des années que je rêve de faire ça. Mourir? Courir. 당시 원치 않은 결혼을 앞둔 귀족 아가씨 엘로이즈를 완벽하게 소화해내며 일명 불초상이라 불리는 팬덤을 이끌기도 했죠. Vous avez connu l'amour. 13살의 영화 악마들로 데뷔한 그녀는 당시의 연기를 눈여겨본 셀린 시아마 감독에 의해 워터 릴리스의 성숙한 소녀 플로리안 역에 캐스팅됐다는데요. Va bien. 이후 마성의 아델 에넬이라 불리며 다채로운 필모를 쌓아가던 그녀는 Si je lui avais ouvert la porte, elle serait vivante comme moi. C'est vrai, et en même temps, c'est pas vous qui l'avez tué. 세계적인 거장 다르덴 형제의 영화 언노운 걸에서 보여준 연기로 제2의 마리옹 코티아르라는 칭호를 얻기도 했습니다. Je suis tellement heureuse de t'entendre dire ça. 프랑스의 밑보배 아델 에넬의 찬란했던 신인 시절이 남긴 영화 워터 릴리스 BTV로 즐겁게 감상해보는 건 어떨까요? 지금부터는 혼자 보기 아까운 영화 워터 릴리스 속 명장면을 편집 없이 1분 동안 맛보여드리겠습니다. 플로리안의 도움으로 싱크로나이즈드 연습을 참관하게 된 마리. Viens dans l'eau, tu verras mieux. 플로리안의 조언에 따라 물속에 몸을 담근 그녀는 뜻밖의 광경과 마주하게 되는데요. 수면 위 흐트러짐 없는 소녀들의 매혹적인 표정과는 달리 물속에는 끊임없이 움직이는 팔과 다리가 있습니다. 아름다운 모습은 드러내고 보여주되 이를 위한 수많은 노력은 물속에 감춰둬야 하는 스포츠 싱크로나이즈드 스위밍. 여자다움에 대한 세상의 고정관념 탓에 자신의 욕망을 물속에 가둔 소녀들이 떠오르는 영화 워터 릴리스의 1분 미리 보기였습니다. 지금 영익남이 소개해드린 영화 워터 릴리스 BTV로 즐겁게 감상하세요. 이번에 제가 읽어드릴 작품은 어느 날 갑자기 시작된 청춘의 성장통 영화 마티아스와 막심입니다. 카메라를 앞에 두고 어색하게 앉아있는 두 남자. 사실 이들은 둘도 없이 친한 사이입니다. 그런데 왜 이리도 대면대면하게 된 걸까요? 영화 마티아스와 막심 그 첫 장을 지금 바로 넘겨보겠습니다. Je te le dis, pas que fasse le saut. Mais la sœur Henriette, elle va être là ce soir. Je comprends pas qu'on la hisse, la crise de sœur. Elle tourne un film, son école. C'est qu'avec Gossance. 오랜만에 어린 시절부터 꿰벗고 놀던 중마고우들이 모였습니다. Yo! Salut! OK, bon, là, vous avez pas fait 125 km, vous asseoir sur le lavabo, OK? Bien, il est arrivé. C'est 2 secondes, là. Est-ce qu'il va, lui? Ouais, faites ça, lui. 떠들썩한 근원 부부가 오가던 그때 친구의 여동생이 갑작스레 영화 출연 부탁을 해오는데요. Excusez-moi, les garçons. Bon, ça y est. Il y a deux gars dans la gang qui, genre, se prétendent comme acteurs de film, genre. Ben, moi, jamais, mettons. Je vais le faire, quoi. 다들 주저하는 가운데
웬일로 얌전한 막스가 쿨하게 손을 들고 C'est quoi cette odeur-là? Sentez plus ça? Quoi? Ah non, laissez faire. Non, c'est juste l'odeur de Mathieu un bêche, je pense. Ah! Si, je l'ai trouvé. Ok. Ah, si, c'est le plus beau jour de ma vie. 친구들과의 내기에서 진 내시. Ok, t'as raison. Là. C'est quoi le pari? Tu joues dans le film d'Erika. 떠밀리듯 출연을 결정하게 되죠. Ah, c'est bon! 그런 이들에게 떨어진 핵폭탄급 시나리오. Est-ce que vous êtes déjà embrassés avant? Parce que c'est ça la scène. C'est deux gars. Deux gars qui se frenchent. Ready? 결국 평생 흑역사로 남을 두 사람의 키스신 촬영이 성사되고 맙니다. 허나 문제는 지금부터 둘도 없는 절친 막스와 맷 사이에 미묘한 기류가 흐르기 시작하는데요. Max, start you. 그 부작용은 변호사로 바쁜 나날을 보내던 맷에게 더욱 심하게 나타나게 되죠. Oh non, attends. Tu sais que j'aime pas ça les cons. 여자친구의 뜨거운 시간도 막스에 대한 생각을 떨쳐내기엔 역부족이었습니다. Je pense pas que je vais revenir là, pas de... Fait que. Un instinct. 반면 12일 후면 호주에서 바텐더로 새 삶을 꾸릴 예정인 막스. Tu m'étouffes, tabarnak! Tu m'étouffes, tu comprends ça, monsieur le dictateur? Il sait-tu tout ça, ton frère? Tu dis-tu, là, il est au courant de ça? Il est au courant depuis le début! Ah, mais il est au courant! Non, je mens pas, tabarnak! Arrête avec ça, Chris! Tabarnak! 사실 폭력적인 엄마와 연락 두절 중인 형까지 챙겨야 하는 그에겐 맥과의 키스를 떠올릴 여유 따윈 없어 보입니다. 그러던 중 막스의 송별회를 계기로 다시 마주한 두 사람. Bon, Max, ça va être étrange de te perdre, mais on va se retrouver différemment. Fait qu'à Max, hein? 그런데 맷이 횡설수설 연설로 분위기를 급냉시키더니 Bon, hey, moi, les gars, je vous dis bye. Tu l'as pas chez Charlie? Non, mais je comprends pas, Matt. Ça fait longtemps que tu le sais en plus. Ouais, mais j'ai ma semaine dans le corps, je suis brûlé, puis... Match, peux-tu te parler, s'il te plaît? 갑자기 프로 예민러로 돌변. 세상 철딱선이 없이 굴기 시작합니다. Et tu penses-tu que peut-être que t'as fait de la peine à Max parce que tu veux pas aller au party? Mais écoute, ouais. C'est pas juste me, myself and I. Non, mais c'est pas toujours me, myself and Max, hostie. Pourquoi tu me dis tout ça là? C'est mon procès à soir live, là, c'est ça? 대체 막스의 베스트 프렌드 맷은 어디로 가버린 걸까요? 영화 마티아스와 막심입니다. Oh, goddess. 이 영화 마티아스와 막심은 칸의 총아 자비에 돌란 감독의 8번째 작품인데요. Je sais pas ce qui s'est passé. Quand j'étais petit, on s'aimait. Je peux pas être son fils. 2009년 I Killed My Mother로 칸 영화제 감독 주간에서 3관왕을 차지했을 때 그의 나이는 불과 20. 이는 26세 영화, 섹스, 거짓말 그리고 비디오 테이프로 칸 영화제 황금 종려상을 수상한 감독 스티븐 소더버그의 최연소 기록을 깬 것이기도 하죠. Mommy by Xavier Dolan. 하지만 여기서 끝이 아니었으니 그가 25이 되던 2014년엔 영화 마미로 심사위원상을, 그 2년 뒤인 2016년엔 영화 단지 세상의 끝으로 심사위원 대상을 거머쥐기도 했습니다. Es-tu correct, ma petite fille? 이제 갓 30을 넘긴 시네아스트 자비에 돌란. Je veux qu'on parle. Je veux comprendre. 특히 이번 작품은 그의 고향인 캐나다 퀘벡에서 실제 친구들과 촬영한 영화이기에 더욱 뜻깊은데요. 그 역시 영화 마티아스와 막심에 대해 온전히 나 자신이 돼 만든 나와 가장 닮은 영화라며 깊은 애정을 표하기도 했습니다. 영익남이 발견한 이번 영화의 무비 책갈피는 스타일리시하고 세련된 자비의 돌란 감독 특유의 미장센, 이른바 돌란 매직입니다. Are you ready for your close-up? 먼저 감독은 65mm 필름 카메라의 빈티지하고 클래식한 영상미를 통해 극의 몰입도를 올리는 한편 청춘과 우정에 대한 메시지를 더욱 선명하게 전달하고 있는데요. Ça dérange-tu si je mets un peu de musique? C'est juste que je trouvais que ça marchait avec la situation. 또한 적재적소에 배치된 음악과 오브제로 막스와 맷의 감정을 표현해내기도 했습니다. 키스씬 촬영을 통보받은 후
술렁이는 맷의 마음처럼 출렁이는 물침대. 예전 같지 않은 친구 사이를 상징하듯 어지럽게 흔들리는 그네와 낙엽. 주인공의 혼란스러운 심경을 격정적인 피아노 곡으로 담아내기까지. 덕분에 영화는 제72회 칸 영화제 공식 경쟁 부문에 초청되며 이번에도 어김없이 논란 매직이 통했음을 증명했습니다. 지금부터 영화 마티아스와 막심의 핵심 명장면을 편집 없이 1분 동안 맛보여 드리겠습니다. 지금 만나보시죠. 떠나는 막스를 위한 파티. 시끌벅적한 와중에도 맷의 신경은 온통 막스를 향해 있습니다. 그런데 바로 그때 다른 이들과 귓속말을 하는 막스가 몹시 거슬린 맷. 이건 혹시 질투? Qu'est-ce que tu viens de dire, Max? Moi? Arrivette? Allez, fais pas semblant. Là. Tu viens de dire un truc dans l'oreille, ça dure un bon 10 secondes, ça serait quand même étonnant que tu l'aies complètement oublié, non? Arrête avec ça! Tu capotes, man! Excuse, je capote. Ben oui, tu capotes. oui, J'ai pas c'est triché. weird, là, je me sens bien en ce moment, là, tout ça, là, tout ça. Décalisse, OK? Si t'es pas content, va-t'en chez vous puis règle tes hosties de problèmes. 다들 삐딱한 맷을 진정시켜보려 하지만 상황은 점점 걷잡을 수 없이 나빠지고 OK, guys, c'est un f***ing jeu. Calmez-vous, là. Oh, Frank. Frank, arrête. Frank. Non. OK, Frank. Non. Frank. Sérieux, les gars, non, là. Non. Frank. L'air d'un esti de câble, là, mec. Attachez-vous, faites quoi, OK? 급기야 그는 한 친구와 몸싸움까지 벌이죠. 순식간에 아수라장이 돼버린 파티장. 막스는 사력을 다해 이들을 말리는데요. Frank! Regarde-moi! Arrête! Lâche-les, esti! Ta gueule, la tâche. 다시 주워 담을 수 있다면 좋으련만 흔들린 우정의 결말이 궁금해지는 영화 마티아스와 막심의 1분 미리 보기였습니다. 오늘 영익남이 읽어드린 작품들은 지금 바로 모바일 BTV를 통해서도 시청 가능합니다. 플레이스토어 앱스토어를 통해 모바일 BTV를 다운, BTV 셋탑박스 하나로 스마트폰을 최대 4대까지 연결해 온 가족 모두가 감상하세요. 지금까지 영화 읽어주는 남자 오성진이었습니다. 벨기에의 무슬림 소년 아메드. 이네스 선생님의 성실한 지도에도 아이의 마음은 콩밭에 가 있는 것 같죠. 게다가 Ahmed? Tu peux dire au revoir, hein? Tu veux toujours pas me serrer la main? Au revoir. 어린 녀석이 예의가 없네. C'est lui qui t'a dit de plus me serrer la main. Je suis plus un enfant. Et alors? Et alors, un vrai musulman serre pas la main d'une femme. 되바라진 말본새 어서 배웠나 봤더니 그 출처는 동네 식료품점 남자 이맘. 소녀는 얼마 전부터 그에게 극단적인 이슬람 교리를 배우고 있었던 겁니다. 아버지의 부재로 기댈 곳 없는 마음을 종교로 채우려다 시한폭탄이 되어버린 사춘기 소년 아메드. C'est insultant pour elle. Elle peut pas m'obliger. C'est ta prof. Si elle te tend la main, tu dois la... 매일같이 가족들과 전쟁을 치르는데 Il y a un mois, t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre. C'est ce connard d'imam qui te bourre le crâne. Oh, ça va. Quoi, oh, ça va? C'est pas vrai, peut-être? 미혼오리 새끼의 부류는 애교. Qu'est-ce que t'as dit? T'as pas honte de dire ça à ta mère? Excuse-toi près de maman. Excuse-toi. T'habilles pas comme une pute et tu pourras me parler. Aie poli avec moi. Je m'habille comme je veux, ok? Excuse-toi. Oh. Excuse-toi. 동생을 따끔하게 혼내려는 누나와는 몸싸움도 불사합니다. Ahmed. 이런 아메드의 맹목적인 믿음은 사촌형의 순교에 더욱 탄력을 받게 되는데요. Basé sur le patrimoine artistique, elle veut dire quoi? Des chansons en arabe. Des tubes, elle a dit. Apprendre la langue sacrée du prophète, paix et bénédiction sur lui, avec des chansons, c'est un blasphème. 급기야 자신을 어릴 때부터 가르쳐온 이네스 선생님의 수업 방식에 분노를 표출하게 되죠. Ahmed, le Coran, il dit qu'on peut vivre en paix avec les autres religions. Moi, c'est ça que mon père m'a appris. Et mon père, il connaissait bien le Coran.
Le Coran dit que les Juifs et les chrétiens seront toujours contre nous tant qu'on ne suit pas leur religion. Non, c'est lui qui dit que le Coran dit ça. Non. 이미 이맘에게 세뇌당한 녀석에겐 선생님의 이야기는 그저 고막을 스쳐 지나갈 뿐. Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine tous les deux? Je peux pas lire le Coran avec une femme. Tu préfères le lire avec un imam qui est un menteur? C'est pas un menteur. Si, Non. c'est un menteur, Ahmed. 그럴수록 이맘은 아메드를 편협한 논리로 부추깁니다. Vous allez faire quoi si elle donne quand même son cours? Ce qu'il aurait dit de faire, ton cousin. Son mot d'ordre. Combattez dans le sentier d'Allah. En arabe, dis-le en arabe. وقاتلوا في سبيل لله الذين يقاتلونكم وقلوهم حيث ثقفتم. حيث ثقفتموهم. 살벌한 소리를 아무렇지 않게 하는 걸 보니 아무래도 뭔 일을 저지를 것 같은데요. Ya Allah, accepte ce que je vais faire pour toi. 그날 이후 집안을 뛰어다니는 이상 행동을 보이는 아메드. 어디가 아픈가 했더니 발목에서 꺼낸 저건 헉, 칼이잖아요. 자기 발목이 벨까봐 걱정됐는지 칼날을 꼼꼼히 감싸곤 어디론가 향하는 녀석. 쓸데없이 비장한 그 표정 보아하니 불길한 예감이 스멀스멀 올라옵니다. Bonjour, c'est Ahmed. Je voudrais vous parler. 아메드가 도착한 곳은 다름 아닌 이네스 선생님의 집이었는데요. 그녀가 교리에 반하는 수업을 한다는 이유로 끔찍한 생각을 행동으로 옮긴 아메드. 그렇게 둘의 시선이 마주친 순간 소녀는 돌이킬 수 없는 광신의 칼날을 휘두르고 맙니다. 종교적 맹신이 한 소년에게 미치는 영향을 그린 영화 소년 아메드. Dardenne for the young Ahmed. 제72회 칸 영화제 감독상을 수상한 작품이자 칸이 사랑한 거장 다르덴 형제의 신작입니다. Merci. Ahmed! 이들은 지난 몇 년간 유럽에서 발생한 테러 사건을 보고 이 이야기를 떠올렸다고 하는데요. C'est normal que ça prenne du temps pour comprendre ce que t'as fait. T'as quand même essayé de tuer quelqu'un et... 언제나 현실을 반영해온 다르덴 형제. 때문에 그들의 작품은 발표할 때마다 큰 반향을 일으켜왔습니다. 특히 첫 황금종려상을 수상한 작품 로제타는 일명 로제타 플랜, 즉 벨기에의 청년 실업 대책을 이끌어내기도 했고요. Ensuite, Irion est sorti. Il est venu au centre pour suivre une formation en menuiserie. 아들을 죽인 소년에게 목공일을 가르치게 된 아버지의 이야기 아들을 통해선 진정한 용서란 무엇인지 묻기도 하고 On m'a tout faire, ça doit être marrant, ça change tout le temps. J'ai pas envie de travailler. C'est pour les enculés. 갑작스레 부모가 된 어린 연인의 현실을 다룬 두 번째 황금종려상 수상작 더 차일드에선 빈곤계층의 문제를 짚어내기도 했죠. 이외에도 칸 영화제 각본상에 빛나는 로나의 침묵, 심사위원 대상을 받은 자전거 탄 소년까지 Voilà, bien. 내놓는 작품마다 찬사를 받아온 다르덴 형제. 정말 히트다 히트. 하지만 오늘의 히트작 소년 아메드의 진짜 히트맨은 따로 있었으니 그건 누구? Moi, ça me fait plaisir. 바로 극의 몰입도를 확 올려준 다르덴 형제의 전매 특허 핸드헬드 촬영입니다. 다큐멘터리 감독 출신인 다르덴 형제는 핸드헬드 촬영을 통해 영화 속 현실을 보다 가깝게 그려내고 있는데요. Allah m'entendra. Laissez-moi étudier maintenant. Vas-y, tranquille, c'est bon, quoi. 이는 급히 계단을 올라간 소년이 화장실로 들어가 통화하는 모습에선 궁금증을 Vous êtes où? On va être en retard. Il y avait eu trafic sur les quais, on est là dans 2 minutes. 소년의 뒤태만 비추는 앵글에선 내일이 없는 맹목적인 믿음으로 인한 답답함을 Ya Allah, réalise l'intention que je t'offre dans la voie du bien, comme tu l'as ordonné par ton prophète. 조금 높은 곳에 위치한 카메라의 흔들림에선 아메드의 불안함을 효과적으로 느낄 수 있습니다. 덕분에 영화는 웬만한 스릴러 못지않은 팽팽한 긴장감을 선사하고 있죠. Allez, embrasse-moi. J'ai fait mes ablutions, je t'embrasserai après ma prière. 지금부턴 혐오와 극단의 현재를 그린 영화 소년 아메드의 히트신을 만나보겠습니다. 미수에 그친 아메드의 거사
그 대가로 아이는 소년원에 가게 되는데요. 하지만 Ils sont où les ciseaux que tu as utilisés pour couper les cartons de lait? On les retrouve pas. Tous les jeunes de ce côté-là. J'ai ma prière. Ça sera vite fait. T'as encore 3 minutes. Il y a aussi mes ablutions. Ahmed, tu y vas, s'il te plaît. Je dois faire ma prière. Allez, tu la feras après. 그곳에서도 못났다. 못난 짓만 골라 하는 아메드. Allez, Laissez-moi faire ma prière. Reste calme, merde. Si tu continues, tu vas en chambre d'isolement. En chambre d'isolement, allez. 결국 비뚤어진 믿음과 생각에 대한 교정의 일환으로 Comme premier boulot, si tu veux, tu pourras t'occuper de les nourrir. Ça sera bien. 한 농가의 일손을 돕게 되고 Tu peux le caresser, hein. Il est gentil, tu sais. Regarde. 그곳에서 그는 농장 주인 집딸 루이즈를 만나게 되죠. Tu me regardes? Ahmed, j'ai envie de t'embrasser. 어머, 얘 좀 봐. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, juste comme ça. 소녀의 호감 표시에 처음으로 소년다운 천진난만한 미소를 보이는 아메드. 그것이 그의 답이라고 생각했는지 루이즈는 아메드를 프리무송한 곳으로 데리고 가는데요. 이어 당당하게 날리는 돌직구 요청. Embrasse-moi. 키스하나? 그럼 내가 해야지. 적극적으로 소년의 마음에 불을 지르기까지. Pars si tu veux pas. Si tu restes, c'est que t'es d'accord. T'es d'accord, mais t'oses pas. 후끈 달아오르는구먼. 과연 소녀의 대시는 아메드에게 어떤 변화를 가져오게 될까요? 오늘 히트맨에서 소개해드린 영화 소년 아메드는 지금 바로 BTV에서 감상하실 수 있습니다. 네, 안녕하세요. 무비빅 시청자 여러분. 무비 크리에이터 MC 주우재입니다. 반갑습니다. 난다 긴다 하는 명장면만 쏙쏙 골라드리는 오늘의 신난다는요. 드디어 안방극장에서 만나게 된 스튜디오 지브리 그 두 번째 주제, 여심 홀리는 스튜디오 지브리의 자상남들입니다. 훈훈한 비주얼 그리고 특유의 다정함은 지브리 애니메이션 속 남자 주인공들의 공통점이라고 할 수 있는데요. 왜 지브리 남주들만의 그 설렘 유발 명대사 모음집도 있잖아요. 私が時間を稼ぐ川の向こうへ発生 영화 센가치히로의 행방불명 속 하쿠. 忘れないで私は千尋の味方だからねどうして私の名を知ってるの？そなたの小さい時から知っている私の名はハクだ 그리고 얼마 전에 소개한 천공의 성 라퓨타의 파즈가 대표적이죠. 安心した。どうやら人間みたいだ。さっきまでひょっとすると天使じゃないかって心配してたんだ。 하지만 지브리 최고의 여심 저격남은 누가 뭐라 해도 첫 번째 소개작 모노노케 히메의 아시타카 캐릭터입니다. 묵직하고 진중한데 또 건실한 청년인 그는 카리스마 넘치는 멘트로 여주인공을 사로잡죠. その喉切り裂いて二度と無駄口叩けぬようにしてやる生きろまだ言うか人間の指図は受けぬそなたは美しい 남주계의 탈출구 없는 미로 아시타카. 빠져나갈 수 없는 그 마성의 매력을 지금 바로 영화 모노노케 히메 속에서 함께 확인해 보실까요? 살아라. 그대는 아름다우니. 何か来るじいじなんだわからん人ではない 머나먼 옛날. たたり神だたたり神 북쪽 끝 어느 마을에 재앙신이 예고도 없이 나타납니다. かの獅子ははるか西の国からやってきた深手の毒に効いて体は腐り走るうちに呪いを集めたたり神になってしまったのだ 마을의 차기 족장 아시타카는 동네 소녀들을 지키려다 그만 팔에 저주가 새겨지고 마는데요. そのあざはやがて骨まで届いてそなたを殺すだろう 이를 해결하기 위해 사슴 친구 야쿠르와 함께 여행길에 오른 그 西の国で何か不吉なことが起こっているのだよその地に赴き曇りのない眼で物事を見定めるならあるいはその呪いを断つ道が見つかるかもしれない 얼마 안 가
제철소 마을 카타라에 이릅니다. 지방 하나테. 영역을 확장하려는 여성군주 에보시가 다스리는 이곳은 자연신들과의 전쟁이 한창. 俺たちの家業は山を削るし木を切るからな。山の主が怒ってな。 아시타카는 그 싸움에 예정된 사건처럼 휘말리게 되는데요. その右腕は私を殺そうとしているのか。 그리고 자연의 편에 선 인간 소녀 산과 운명적으로 얽히게 되죠. 과연 아시타카는 자연과 인간, 그 숙명적 충돌 속에서 어떤 선택을 하게 될까요? そなたには自分の定めを見据える覚悟があるかい? 우리에겐 원령공주란 이름으로 잘 알려진 이 영화 모노노케 히메는요. 人間にもなれず山犬にもなりきれん哀れで醜い可愛い我が娘だ。お前に孫を救えるか。 입가에 피를 묻힌 채 거대한 늑대를 타고 숲을 누비는 야생소녀 산과 サレ。あんた。おときさん、私も踏ませてくれ。 아녀자들 홀리는 분살 없는 몸매는 덤. 날아가는 화살도 맨손으로 낚아채는 신체 능력 최고치남 아시타카의 묘한 끌림을 그려내고 있는데요. なぜ私の邪魔をした?そなたを死なせたくなかった。 그런데 이 작품 사실 거장 미야자키 하야오 감독의 은퇴작이 될 뻔했다는 사실 알고 계셨나요? 체력적인 한계를 이유로 은퇴 선언만 무려 4-5번. 프로 범벅러인 미야자키 하야오 감독이 자신의 마지막 작품으로 점 찍은 만큼 제작 과정부터 온 힘을 다했는데요. 어떻게 만들지? 구상에만 16년, 실제 제작 기간 3년, 또 작화 페이지 수만 14만 4천 장에 달한다는 이 영화의 더욱 놀라운 포인트는 村の方へ行く。遅起きだ。 재앙신의 움직임을 표현한 2분 10초 분량의 도입부인데요. さぞかし名のある山の主と見受けたが、なぜそのように荒ぶるのか。 무려 장편 애니메이션을 3-4편 만들고도 남을 작화량인 5,300장의 그림이 투입됐다고 합니다. 이 장면을 완성하는 데까지 무려 1년 7개월이라는 시간이 걸렸다고 하니 그야말로 미야자키 하야오 감독과 애니메이터들의 뼈를 갈아서 만든 작품이라 할 수 있겠습니다. 뿐만 아니라 영화는 여러 가지 새로운 시도들로 가득한데요. 먼저 지브리 최초 일본의 중세를 배경으로 한 시대극이고요. レイダラぼっちは獅子神の夜の姿だ。今に夜から昼の姿に変わる。 숲의 수호령 시시신의 투명한 몸속에 흐르는 별, 산 전체를 뒤덮은 식물들의 싹이 자라나는 장면 등 스튜디오 지브리 최초로 컴퓨터 그래픽을 일부 도입, 자연 친화라는 영화의 메시지를 효과적으로 전달하고 있습니다. 그 결과 1997년 개봉 당시 한화로 약 2,070억 원의 수익을 기록했고요. 山犬の姫、堀へ帰れ。ミスミス死ぬな。 인기에 힘입어 무려 1년 동안이나 일본 극장에 상영되게 됩니다. この娘の命は私がもらう。 이러니 사람들이 미야자키 감독을 그냥 놔둘 리가 있나. お待ち。お願いしないよ。動くんじゃない。 그는 은퇴를 번복 후 2001년 夢だ夢だ帰ろうお父さん 센가치히로의 행방불명이라는 또 하나의 역작을 세상에 내놓게 됩니다. 사실 이 영화의 주인공 하쿠 또한 오늘의 주제와 딱 부합한다고 할 수 있는데요.
白無駄口を聞くな。私のことは白様と呼べ。 겉으로 보기엔 예민미 넘치는 냉미남이지만 リンさん何ここに白っていう人2人いるの 치히로가 누군가에게 쫓기고 있을 때 어느샌가 나타나 결정적 도움을 주는 人が 失礼。 속은 따뜻한 온미남이죠. 千尋、ありがとう。私の本当の名はにぎはやみ琥珀主だ。嬉しい 그럼 이 분위기 그대로 이어서 지브리 인기 투표 1위에 빛나는 いい男じゃないかちょっと顔見せておくれよあらやっぱりいい男じゃない 영화 모노노케 히메 속 남주 아시타카의 다이너마이트급 매력을 명장면으로 만나보실까요? イノシシどもをいきり立たせて森からおびき出そうとしているのだよ。よほどの仕掛けがあるのだろう。教えなきゃ。 숲의 정령 시시신의 목숨을 노리는 한편 멧돼지 신들을 처참히 도륙하는 에보시의 군대. 最後の一頭になっても突進して踏み破る。 이로 인해 멧돼지 신 오코토누 씨는 인간에 대한 증오를 참지 못하고 なんでが森の神なら我が一族をよみがえらせ人間を滅ぼせ 결국 재앙신으로 변해버립니다. 그로 인해 야생소녀 산이 위험에 빠지고 아시타카는 그녀의 목숨을 구하려 최선을 다하는데요. 아비규환으로 변해버린 숲. 바로 그 순간 드디어 대정령 시시신이 모습을 드러냅니다. 그리고 에보시 일당은 이 천재 이루의 기회를 놓치지 않으려 하죠. 石火矢が効かぬ。首を飛ばさねばダメか。 한편 생명을 구하기도 하지만 빼앗기도 하는 시시신의 등장에 두려움에 떠는 재앙신. 마침내 가려져 있던 산의 모습이 드러나는데요. 인간의 계속되는 정복력과 자연의 힘겨루기 속 아시타카의 용맹함이 빛나는 명장면입니다. 네, 여심 홀리는 스튜디오 지브리의 자상남들이라는 주제로 만나보고 있는 두 번째 신난다 작품. 이번엔 마니아층이 확고한 지브리표 남주를 만나볼 차례인데요. 바로 영화 마루 및 아리에티입니다. 마지막 입새상, 슬리데린상, 부한말 피폐한 예술가상 등 별명 부자 캐릭터죠. 병양미 넘치는 우리의 자상남 쇼우입니다. 이쯤에서 또 그가 낳은 명대사를 안 들어볼 수가 없는데요. 아리에티, 넌 내 심장의 일부나 마찬가지야. 잊지 않을게. 영원히. 지금 이 설레는 기분 간직한 채 바로 영화의 줄거리 함께 만나보실까요? この辺りでネズミ捕りの業者いるかしら。ネズミが出たんですか？それがネズミじゃないかも。 조용한 시골 별장의 마루 밑. 한 소인 가족이 인간들 몰래 살아가고 있습니다. お砂糖があれば美味しいシソジュースができるんだけど 전원 백수 가족인 탓에 인간들의 물건을 야금야금 빌려다 쓰는 소인 식구들. アリエッティももうすぐ14歳だ。私たちに何かあったら一人で生きていかなければならない。 오늘은 호기심 많은 외동딸 아리에티까지 동의받지 않은 물건 대여 작전에 나서는데요. 大きいの人間の暮らす世界だ。お父さん借りって楽しいね 그런데 허약한 인간 남자아이 쇼우에게 현장을 딱 들키고만 이들. 怖がらないで。
아리에티는 그날 이후 쇼우를 한껏 경계하지만 お前は家族を危険にさらしているんだぞ。人間に見られたからには引っ越さなければいけない。 얼마 안 가 다정한 그에게 조금씩 마음의 문을 열게 됩니다. 姿を見せてくれないかな。少しでいいから。 그러나 둘의 만남은 결국 커다란 위험으로 이어지고 마는데요. 私たちを捕まえようとしてるんだわ。 과연 마루 및 10cm 엄지공주 아리에티와 인간 소년 쇼우는 친구가 될 수 있을까요? 人間がみんなそんなに危険だとは思わないわ。僕はあの年の夏、母の育った古い屋敷で1週間だけ過ごした。 도시에서 온 청순한 병약 미소년 쇼우가 외할머니 댁에 요양차 내려오며 이야기가 시작되는 영화 마루 및 아리에티. 꽃들이 활짝 피어난 잔디에 누워 독서를 즐기는 그의 유명 짤방은 일명 투디 남친 화보집으로 불리기도 하는데요. 주접은 잠시 접어두고 사실 1952년에 출판된 영국 동화 더 바로워즈를 원작으로 하고 있는 이 작품은요. 거장 미야자키 하야오 감독이 기획, 각본에 참여했을 뿐만 아니라 당시 36세의 나이로 최연소 감독에 발탁된 요네바야시 히로마사의 첫 연출작인데요. 영화, 벼랑 위의 포뇨 등 무려 14년간 애니메이터로 지브리에서 실력을 갈고 닦은 그는 이 영화를 통해 감독 미야자키 하야오의 다음 후계자로 단숨에 지목받게 됩니다. ではお願いしますね。ティッシュペーパー。行ってきますお母さん。 요네바야시 히로마사 감독은 무엇보다 소인의 눈으로 바라보는 세상을 섬세하게 표현했는데요. 머리핀으로 사용되는 빨래 집게, 등반 도구로 사용되는 귀걸이와 테이프, 그리고 배로 이용되는 주전자 등 익숙한 인간 세계가 신선하게 느껴집니다. 뿐만 아니라 영상미에 영혼을 바쳤다는 평을 받을 만큼 영화는 수준 높은 작화가 일품인데요. 집 앞 정원의 풀잎과 물방울, 번쩍번쩍한 인형의 집 등 정통 셀 애니메이션의 진수를 보여주고 있습니다. 細かい。よくできているでしょ。 또한 이 작품은 3D 애니메이션이 대세인 시대 속에서도 한 장면 한 장면 손으로 정성을 다해 그린 영화이니만큼 남다른 따뜻함을 승부처로 걸고 있는데요. 見てもいい? 서로 다른 종족이지만 서로를 이해해가는 소인 아리에티와 인간 쇼우의 모습이 한 폭의 수채화처럼 표현되고 있습니다. 綺麗だね. 특히나 당찬 모습이 사랑스러운 그녀 아리에티를 보고 있노라면 今なら何が来てもこれで戦うわ。綺麗。マスクをしなければ5分で灰が腐ってしまう死の森なの。 지브리 영화 바람계곡의 나우시카 속 나우시카 캐릭터가 자연스레 떠오르는데요. 우리가 생각하는 가녀린 공주의 이미지를 완벽 탈픽, 스튜디오 지브리가 지향하는 강한 여성상의 캐릭터를 보여주고 있습니다. 그럼 지금부턴 아리에티와 함께함으로써 그녀의 강인함마저 닮아간 자상남 쇼우의 맹활약을 명장면으로 만나보실까요? 소인 아리에티의 기척을 느낀 저택의 눈치 빠른 가정부 아주머니. 그녀는 호기심을 근거로 남몰래 소인족들의 흔적을 쫓기 시작하는데요. 그러다 기어코 창고 아래에서 소인 가족의 집을 발견하는 가정부 아주머니.
この家他にも人がいるようだね。 새파랗게 질린 얼굴로 도망가는 아리에티의 엄마를 벌레 잡듯 유리병에 가두어 버립니다. 같은 시각 엄마의 위험을 느낀 아리에티는 인간 소년 쇼우에게 도움을 요청하는데요. お母さんがいないの。お母さん。一緒に探そう。 가정부 아주머니의 방해 공작에도 서로의 손발이 되어주며 난관을 극복해 나가는 두 사람. ダメだ。 난생 처음 자신의 힘으로 누군가를 지키게 된 병약한 소년 쇼우의 변화된 모습이 감동으로 다가오는 명장면입니다. 君を見たとき、守ってあげられたらと思ったんだけど、やっぱりダメだった。本当にごめん。温かいミルクいただけませんか？はい、どうもお待ちください。 네, 오늘 신난다에서 소개해드린 영화들은 모바일 BTV를 통해서도 시청이 가능하신데요. 모바일 BTV 애플리케이션은 플레이스토어와 앱스토어를 통해서 다운받으실 수 있다는 사실 기억하시고 BTV 셋탑 하나로 스마트폰을 최대 4대까지 연결해 온 가족이 모두가 이용해 보시길 바랍니다. 네, 함께하면 더 신나고 더 자유로운 BTV만의 서비스 느껴보시길 바라면서 지금까지 무비 큐레이터 주우지였습니다. 지금까지 이런 맛은 없었다. 이것은 갈비인가 통닭인가? 여러분 반갑습니다. 순한 맛 전체 관람가부터 애들은 가라 19금 청불영화까지 영화계의 극과 극을 하나의 주제로 연결해 소개한다. 극단적 두클립의 두클립 애ዝ게 인사 막습니다. 우리는 언제나 즐거운 재미를 찾아 모험을 하고는 합니다. 그런 이유로 요즘 또 재밌는 영화 뭐가 있나 좀 알아보니 등장한 그 이름 감독 우에다 시니치로. 야, 이거는 재생을 멈출 수가 없지. 감독님 팬이에요 해서 오늘은 우에다 시니치로 감독의 끝장나는 코미디 영화 2편을 모아봤습니다. 지금 바로 시작해보도록 하죠. 아주 특별하게 매운 영화 주식회사 스페셜 액터스입니다. 이곳은 일본의 한 배우 오디션 현장. 그리고 여기 시선 처리부터 대사의 톤까지 모두를 숨죽이게 한 역대급 연기 지망생이 있습니다. 엄청난 연기에 감격한 우리의 감독님. 바로 애정어린 포옹을 시작하려던 찰나 그 위로 안겨버리는 남자. 그의 이름은 오노 카즈토. いつもこれです。いつになったら 긴장만 조금 했다 하면 바로 정신을 잃고 기절을 해버리는 증상 탓에 오디션에서 늘 탈락의 고배를 들이켜야 했던 것이지요. 申し訳ない。今月いっぱいね。 설상가상으로 이 지병 때문에 어려웠던 그의 주머니 사정을 간신히 지켜주던 지하철역 경비 알바 자리마저 잘리게 된 주인공. 나라 잃은 표정으로 밤을 지새우던 중 카즈토의 눈앞에서 펼쳐진 흥미로운 광경. 거의 뭐 캡틴 아메리카 아니냐? 번개처럼 스쳐 지나가는 액션씬. 어쨌든 직업이랍시고 완전히 뻗어있는 패배자를 향해 다가가는 카즈토. 그런데 역 한복판에서 흠씬 두들겨 맞은 이 만취 12남의 정체는 바로 5, 6년 만에 재회한 주인공의 동생 히로키. 今日も現場でさ監督と喧嘩して役降ろされてでやけ酒だよしたら目の前にイチャついてるカップルいたからさ絡んじゃってっていう設定 그는 자신 또한 연기자의 길을 걷고 있다 말하며 방금 있었던 상황은 한 의뢰인을 돕기 위한 각본 있는 연출이었다고 밝히는데 兄ちゃん明日暇？え？
그렇게 동생이 형을 당당하게 데리고 간 곳은 日常の中で演じる仕事 영화 시사회에서 웃어주기부터 暴力彼氏と別れたいっていう依頼 데이트 폭력을 당한 의뢰인의 이별 장려 프로젝트까지 バカみてえに声張ってんじゃねえよ踏んでるぞはいこれだ 신청자 맞춤형 거짓부렁이 아니 시나리오를 만들어 원하는 상황을 연출해주는 곳이었던 겁니다. どうやれそう 그때 한 통의 전화가 걸려오는데 大野さん先月の家賃すぐ払える大野さんここ給料取っ払いでもらえるよ 아유 그럼 뭐 돈이 최고지. そうだ 빛의 속도 버금가는 태세전환과 함께 시작된 본격 사기꾼 아니 상황극 연기자의 길. 과연 난감한 고질병을 극복하고 진정한 연기자로서 거듭날 수 있을까요? 이곳의 간판 로고 컬러처럼 정열적인 빨간 버튼 딱 눌러서 직접 확인해 보시지요. 며칠 뒤 詐欺団体から旅館を守ってほしいんです 사무실에 범상치 않은 의뢰인이 찾아옵니다. 姉がここの会員にあいつらにそそのかされて旅館をこの団体に譲渡しようとしてるんです 아니 사이비 종교라니. 申し訳ないけどこの依頼はちょっと 아무리 그래도 그저 연기자인 이들에게는 좀 버거운 일이 아닐까. 고객은 왕이다가 우리 회사 좌우명이다 이 말이야. まずはそこに潜入か潜入やばスパイみてえじゃん 묻지도 따지지도 않고 바로 착수한 역대급 난이도의 프로젝트. もっと緊迫感出せよ緊迫感 그렇게 카즈토와 히로키는 신참 신도로 잠입하여 진실 고발을 위한 작전을 세우게 되는데 君はなぜここにはい本当の幸せと結ばれた黙れ幸せ 시작부터 역대급 난이도. 신입 사이비 신도라는 인생캐를 맡게 된 우리의 주인공은 사람을 속이는 사람들을 속이고 아 나 오늘 라임 죽이네. 무사히 의뢰인의 임무를 완수할 수 있을까요? 분야만 다른 두 집단의 메소드 연기 배틀이 지금 시작된다. 영화 주식회사 스페셜 액터스였습니다. 끊이지 않는 매움. 야 이것이 바로 지옥불의 참맛이다. こだわりのポイント 영화 카메라를 멈추면 안 돼입니다. 피를 뒤집어 쓴 채 대치하고 있는 두 남녀가 있습니다. 그때 그대로 목숨을 잃는 はいカットから本物をくれよ恐怖に染まった本物の顔 그리고 여기 분노 에너지를 뿜어내며 현장에 찬물을 끼얹는 영화 감독이 있었으니 그의 이름은 다카유키. 역대급 좀비 영화를 만들겠다는 포부와 함께 이곳에 모이게 되었으나 만족스럽지 못한 결과물에 참아왔던 화가 터져버리게 된 것이죠. 스텝의 만류로 간신히 상황은 종결되었으나 이미 풀이 죽어버린 발연기 배우들. 잠시 쉬어가는 타이밍에 뒷이야기를 시작하게 되는데 ネットとかに載ってる都市伝説みたいな一説によると死人を生き返らせてたとか 그렇게 어찌어찌 다시 밝은 분위기로 돌아온 촬영장. 그런데 갑자기 공포의 그림자가 들이우기 시작하고 진짜 좀비들의 습격을 받게 된 배우들은 리얼 공포에 질려 그야말로 멘붕 상태에 빠지고 되려 이런 상황에 기쁨에 흥분을 감추지 못하는 우리의 기묘한 감독 양반. 撮影は続けるカメラは止めない 온통 피칠각. 말 그대로 핏빛이 낭자한 현장에서 피색은 빨간 버튼. 지금 바로 리모컨의 빨간 버튼 딱 눌러서 진짜로 정체불명인 이 영화 카메라를 멈추면 왜 안 되는지 그 황당한 이유 직접 확인해 보시지요. 자, 과연 좀비물 한 편 찍으러 왔다가 진짜 좀비를 맞닥뜨리게 된 주인공과 일행들은 이 피로 물든 아비 규환의 촬영장을 무사히 빠져나갈 수 있을까요? 본격 현실 붕괴 좀비 창궐 그리고 다큐멘터리 그 어딘가에 장르를 자리 잡고 있는 영화 카메라를 멈추면 안 돼! 였습니다.